السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني وأخواتي في الله, a'azzakumullah. Kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah. Di kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-9 dari bulan Rajab di tahun 1446 Hijriyah, kita masuk pembahasan masalah yang kedua dari bab yang kedua di dalam Kitabus Siyam, terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa seorang hamba. Fadhal iqra al-mas'alah ats-tsaniyah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallifun hafizahumullahu ta'ala. Al-mas'alatu ats-tsaniyatu mufattiratu as-sha'imi wa hiya al-ashya'u allati tafsudu 'ala as-sha'imi shawmuhu wa tufsidu. وهي الأشياء التي تفسد على الصائم صومه وتفطره، ويفطر الصائم بفعل أحد الأمور التالية: الأول الأكل أو الشرب عمدا، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقد بينت الآية أنه لا يباح للصائم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر حتى الليل غروب الشمس. أما من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح، ويجب عليه الإمساك إذا تذكر أو ذكر أنه صائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، ويفسد الصوم بالسعوط وبكل ما يصل إلى الجوف ولو من غير الفم مما هو في حكم الأكل والشرب كالإبر المغذية. الثاني الجماع، يبطل الصيام بالجماع، فمن جامع وهو صائم بطل صيامه، وعليه التوبة والاستغفار وقضاء اليوم الذي جامع فيه، وعليه مع القضاء كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت. فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين. أهل البيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. وفي معنى الجماع إنزال المني اختيارا، فإذا أنزل الصائم مختارا بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك فسد صومه، لأن ذلك من الشهوة التي تناقض الصوم، وعليه القضاء دون الكفارة، لأن الكفارة لا تلزم إلا بالجماع فقط لورود النص خاصا به. أما إذا نام الصائم فاحتلم أو أنزل من غير شهوة كمن به مرض فلا يبطل صيامه، لأنه لا اختيار له في ذلك. الثالث. طيب حسبك, cukup dulu. Jazakallahu khairan wa baraka fik. Iya, para jamaah yang Allah muliakan, berkata penulis hafizahumullahu taala, al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua dari bab yang kedua di dalam kitabus siyam terkait dengan mufattiratus shaimi, hal-hal yang membatalkan puasa seorang hamba. Kata penulis, wahiyal asya'ul lati tufsidu ala shaimi sawmahu wa tufattiruhu. Yang dimaksudkan dengan mufattirat adalah hal-hal yang membatalkan bagi seseorang ya puasanya. Hal-hal yang membatalkan puasa seseorang. Kalau dia lakukan pembatal tersebut, maka puasanya akan batal. Wa yufattiru shaima atau wa yafturu shaimu bi fi'li ahadil umuri taliyati. Orang yang berpuasa batal puasanya dengan mengerjakan beberapa hal berikut. Ya, orang yang berpuasa dinilai batal puasanya dengan mengerjakan hal-hal berikut. Al-awwal, yang pertama di antara pembatal puasa adalah al-aklu awis syurbu amdan. Makan atau minum secara sengaja. Ketika seseorang berpuasa, dia makan secara sengaja atau minum secara sengaja, maka puasanya batal. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-187, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan dan minumlah kamu sehingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dari benang hitam. Ini maksudnya sampai masuk waktu subuh, sampai datang fajar shadiq. Silakan. Di malam hari makan dan minum sampai datang waktu subuh, sampai masuk waktu subuh, sampai terbit fajar shadiq.
Tsumma atimmus siyama ilal lail, ketika sudah terbit fajar, ya, maka sempurnakan puasamu sampai masuk malam hari. Jadi sampai masuk waktu maghrib, sampai terbenamnya matahari. Karena ini ya waktu seorang muslim diwajibkan untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasanya. Dimulai dari terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ya, dimulai dari waktu subuh sampai masuk waktu maghrib. Faqad bayyanatil ayatu annahu la yubahu lis-shaimi al-aklu wasyurbu ba'da tulu'il fajri hatta al-laili ay ghurubis syams. Maka ayat di atas menjelaskan, Al-Baqarah 187, yang menjelaskan bahwasannya tidak diperbolehkan bagi orang yang berpuasa untuk makan dan minum setelah terbit fajar shadiq. Ya, setelah terbit fajar shadiq maka wajib bagi seorang muslim yang sudah ada niatan berpuasa untuk imsak, menahan diri dari makan dan minum. Karena inilah waktu yang dijadikan sebagai batasan oleh syariat untuk menahan diri dari makan dan minum. Hatta lail, sampai datang waktu malam, yakni sampai terbenamnya matahari. Amma man akala aw syariba nasiyan fasiyamuhu sahihun. Adapun orang yang makan di siang hari Ramadan atau minum di siang hari Ramadan karena faktor lupa, maka hukum puasanya sah. Ya, ketika seseorang dia makan sesuatu, ya, ketika sedang berpuasa, atau minum sesuatu ketika sedang berpuasa, maka kalau memang karena faktor lupa, maka puasanya sah. Tapi kalau pura-pura lupa, ya batal puasanya. Ya. Wa yajib alaihi al-imsaku idza tadzakkara aw dzukkira annahu shaimun. Idza tadzakkara aw dzukkira annahu shaimun. Dan wajib bagi orang yang ya, makan dan minum ketika berpuasa karena lupa, wajib baginya untuk imsak, menahan diri dari makan dan minumnya ketika sudah teringat, ya, atau ketika sudah diingatkan oleh pihak lain. Ya, biasanya hari-hari awal Ramadan, ya masih terbiasa pola sebelum Ramadan, ya sebelum ngantor pagi sarapan, ya dia pergi ke dapur, dilihat di atas wajan ada nasi goreng, ya ada nasi goreng, ya nasi goreng ranjau, ya ada cabai-cabainya itu. Dia ambil satu piring, ya jam 6 pagi, ya dia nggak ingat kalau itu nasi goreng bekas dia sahur semalam, ya awal-awal Ramadan biasa, ya belum, ya ini terbiasa, masih terbawa suasana sebelum Ramadan. Akhirnya dia ya makan nasi goreng itu, ya dia makan ranjau-ranjaunya juga, ya pas lagi ya ini gigit cabe keinget, ya pas lagi kena ranjaunya ingat, aduh ya, saya lagi puasa ini, ya pas lagi kena cabenya ingat lagi puasa, wajib dia tinggalkan, ya. Ketika dia sudah teringat, ya maka wajib dia tinggalkan. Ya. Kalau pas lagi ngunyah, ya dia ingat, dia keluarkan. Jangan sampai ditelan dulu, aduh sayang Ustaz, ini udah dikunyah tinggal masuk. Ya kalau masih di mulut belum masuk, keluarkan. Tapi kalau sudah masuk, alhamdulillah. Ya. Jadi patokannya ketika dia teringat. Ya. Kalau teringat, maka segera dia tinggalkan. Ya, tapi pedes Ustaz, ini
Apalagi pedes-pedesnya ini. Ya itu salah antum. Iya. Boleh nggak minum dulu Ustaz? Nggak boleh. Selagi antum sudah ingat, makanya harusnya ingatnya setelah minum. Iya. Selagi antum ingatnya apa pas lagi gigit cabai, ya udah. Ya nikmat antum sampai di situ. Iya. Kalau antum apa? Tambah dengan minum. Kalau sudah ingat, batal puasa antum. Paham? Ya. Jadi patokannya ketika sudah teringat. Ima dia ingat sendiri atau diingatin pihak lain. Ya dia lagi enak-enak sarapan. Ya. Istrinya keluar dari kamar, Mas, ya, ente nggak ingat itu nasi goreng bekas makan sahur tadi malam. Allahul musta'an. Kenapa dimakan lagi? Kan sudah puasa. Ya. Iya lupa. Ya, kalau lupa selesai dah. Ya. Kalau benar-benar lupa maka selesai. Ketika sudah diingatkan berarti selesai. Nikmatnya sudah sampai di situ. Rezekinya sudah sampai di situ. Meskipun antum diingatkan sedang gigit cabai, ya udah. Jangan tambah minum. Ya, udah antum nikmati pedesnya cabai itu. Ya. Nah, ini mana kata penulis? Wa yajib alaihil imsak idza tadzakkara. Wajib bagi orang yang lupa makan dan minum untuk menahan diri ketika dia sudah teringat. Au dzukira, atau diingatkan oleh pihak lain bahwasanya dia sedang berpuasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Kata Nabi yang mulia, siapa yang lupa dia sedang berpuasa kemudian dia makan dan minum, ya dia makan atau minum, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Artinya puasanya tidak batal. Ketika dia makan dan minum karena faktor lupa, maka puasanya tidak batal. Makanya kata para ulama, terkadang lupa itu menjadi nikmat. Ya, ada kalanya lupa itu bagian dari nikmat. Di antaranya lupa ketika kita apa? Puasa. Itu nikmat. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi antum jangan minta ya Allah jadikan hamba pelupa ketika lagi puasa. Itu musibah. Ya, tapi kalau ya enggak sengaja itu nikmat. Ya. Kata Nabi yang mulia, siapa yang lupa dia sedang berpuasa kemudian dia makan ataupun minum, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Karena sejatinya yang memberikan dia makan dan minum adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu anugerah dari Allah. Antum dikasih lupa, ya, ketika puasa kemudian makan dan minum, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kalau sudah teringat, ya jangan dilanjutkan, ya jangan pura-pura lupa. Aduh tanggung nih, ya tinggal apa? 2 suap lagi, nggak bisa. Kalau sudah teringat selesai, ya jangan dilanjutkan lagi. Kata penulis, wa yafsudu saumu bis-sa'ud, dan puasa seseorang menjadi rusak atau batal disebabkan karena sa'ud. As-sa'ud artinya obat, ya, yang diteteskan ke hidung, ya, yang dimasukkan ke dalam hidung. Ya, ini pun termasuk ke dalam pembatal puasa. Ya, obat yang dimasukkan lewat hidung. Karena ketika obat itu masuk ke hidung maka akan masuk ke dalam, ya, tenggorokan, akan masuk ke dalam jauf, ya, sehingga ya ini memiliki makna yang sama sebagaimana makanan dan minuman. Kata penulis, wa yafsudu saumu bis-sa'ud, dan batal puasa seseorang ya disebabkan karena sa'ud, ya obat yang dimasukkan lewat hidung. Ya, hukumnya sama sebagaimana kita minum obat atau makan obat lewat mulut. Ya, karena akan masuk ke dalam rongga yang sama di dalam tubuh kita. Wa bi kulli ma yasilu ilal jauf, dan juga segala sesuatu
yang bisa masuk ke dalam ya jauf, rongga ya seorang hamba. Walau min ghairil fam mimma huwa fi hukmil akli wasyurbi kal ibiril mughadziyah. Ya, segala sesuatu yang yakni bisa masuk ke dalam rongga meskipun tidak lewat mulut, di mana sesuatu yang masuk tersebut hukumnya sama ya seperti makanan dan minuman, maka bisa membatalkan puasa. Contohnya adalah infus, al-ibir al-mughadziyah, yakni infus. Ketika seseorang diinfus, ya, infus itu fungsinya seperti apa? Seperti makanan dan minuman, ya, yang memberikan yakni sumber energi bagi tubuh seseorang. Ya, maka meskipun infus dimasukkan tidak lewat mulut, ya, tapi hukumnya sama seperti orang yang makan dan minum, membatalkan puasa. Ya, wallahu a'lam. Ini diantara hal yang dikiaskan pada makanan dan minuman. Yang pertama sa'ud, ya, ini obat yang dimasukkan lewat hidung. Kemudian infus atau al-ibir al-mughadziyah. Karena ya fungsinya sama seperti makanan. Ya, ketika seseorang lemes kemudian diinfus, segar lagi. Ya. Karena ya infus itu fungsinya seperti makanan, ya, atau minuman. Wallahu a'lam. Ats-tsani, pembatal yang kedua di antara pembatal puasa adalah al-jima', berhubungan badan. Kata penulis, ya betulus siyamu bil jima'i. Puasa seseorang menjadi batal disebabkan karena al-jima', melakukan hubungan badan. Faman jama'a wa huwa sha'imun batula siyamuhu wa alaihi taubatu wal istighfaru wa qada'ul yaumil ladzi jama'a fihi wa alaihi ma'al qada'i kaffaratun. Kata penulis, maka barang siapa yang melakukan hubungan badan ketika dia sedang berpuasa, maka puasanya batal. Dan wajib atas orang tersebut untuk bertaubat kepada Allah, untuk beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah melakukan apa? Dosa besar yang sangat besar. Ya. Melakukan sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Maka wajib baginya bertaubat kepada Allah, wajib baginya beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajib baginya mengqadha, ya, hari yang puasanya batal disebabkan karena ya berhubungan badan tersebut. Wa alaihi ma'al qadha'i kaffarah. Selain diwajibkan mengqadha, dia pun diwajibkan untuk membayar kaffarah, membayar denda. Ya. Selain dia wajib untuk mengqadha hari yang dia tinggalkan puasa tersebut, ya, karena menggauli atau berhubungan badan, maka dia pun wajib untuk membayar kaffarah. Apa kaffarah orang yang berhubungan badan di siang hari Ramadan? Kata penulis, wahiyya itqu raqabatin. Kafarahnya adalah memerdekakan budak, memerdekakan hamba sahaya. Ini kalau seandainya memungkinkan, kalau seandainya ada hamba sahaya yang bisa dibebaskan, ya. Fa illam yajid shama syahraini mutatabi'aini. Kalau seandainya tidak mendapatkan hamba sahaya untuk dimerdekakan, maka berpindah, ya, kepada jenis kafarah yang kedua, yaitu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ya, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut.
Ya. Fa illam yastati', kalau memerdekakan budak tidak bisa, tidak memungkinkan. Puasa 2 bulan berturut-turut juga tidak memungkinkan. Maka berpindah kepada jenis kafarah yang ketiga. Fa illam yastati' at'ama sittina miskinan, kalau tidak mampu ya untuk memerdekakan budak, untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia wajib memberi makan 60 orang miskin. Ya, wajib memberi makan 60 orang miskin. Kafarah ini jamaah sifatnya bitartib, secara urutan. Kalau yang pertama bisa, maka wajib yang pertama. Ya, kalau tidak bisa baru berpindah ke pilihan yang kedua. Kalau tidak bisa baru berpindah ke pilihan yang ketiga. Ya, jadi secara tertib, tidak langsung milih yang ketiga. Kalau memungkinkan yang pertama bisa, maka yang pertama memerdekakan budak. Kalau tidak bisa baru turun ke pilihan yang kedua, puasa ya 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa juga baru kemudian memberi makan 60 orang miskin. Ya, makanya berat. Ini ya kafarahnya tidak ringan. Ya, bagi seseorang yang berhubungan badan di siang hari Ramadan ya dalam kondisi ya, ingat atau bukan karena faktor lupa, maka kafarahnya sangat berat. Ya. Kata penulis, li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalil dalam masalah ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idz ja'ahu rajulun." Ketika kami para sahabat sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Ya, datang seorang laki-laki. Faqala, kemudian dia pun berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, halaktu." Ya Rasulullah, saya binasa ya Rasulullah. Celaka saya ya Rasulullah. Kata Nabi yang mulia, "Malaka, wahai fulan, ada apa dengan engkau? Kok datang-datang bilang saya celaka, ya, saya binasa?" Kata laki-laki tersebut, "Waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'imun." Ya Rasulullah, saya telah menggauli istriku ketika aku sedang berpuasa. Ya, enggak tahan sama istrinya. Ya, akhirnya dia menggauli istrinya ketika sedang berpuasa. Ya, dan subhanallah ya terkadang ya jemaah, ya kalau siang hari Ramadan terkadang beda. Antum melihat istri antum lebih cantik daripada di malam hari. Iya, benar enggak? Ya kadang-kadang kalau di siang hari kok rasanya beda. Ya auranya berbeda daripada ketika melihat istri di malam hari. Kalau malam hari kayaknya gelap. Iya. Kalau siang hari kayaknya terang. Iya, kayaknya bersinar. Akhirnya godaannya berat. Iya. Maka laki-laki tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, ya, aku puasa dan aku menggauli istriku." Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tajidu raqabatan tu'tiquha?" Wahai fulan, engkau bisa memerdekakan seorang budak? Ya. Engkau bisa cari budak untuk engkau merdekakan? Kata laki-laki tersebut, "Lah, enggak bisa ya Rasulullah. Saya enggak punya duit." Ya, saya enggak punya duit untuk memerdekakan budak. Kata Nabi yang mulia, "Hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain?" Kalau begitu, apakah engkau bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut? Kata laki-laki, "Lah, enggak bisa ya Rasulullah. Jangankan 2 bulan. Ini puasa Ramadan 1 bulan sudah kebobolan. Apalagi suruh puasa 2 bulan berturut-turut. Enggak kuat ya Rasulullah." Ya. Kata Nabi yang mulia, "Hal tajidu it'ama sittina miskinan?" Kalau begitu engkau bisa kasih makan 60 orang miskin? Ya. Kata sang laki-laki, "Enggak bisa ya Rasulullah." Ini
Orang miskin yang nekat. Ya. Mau enaknya saja. Ya. Giliran suruh bayar kafarah nggak mau. Ya. Suruh merdekakan budak nggak bisa. Puasa 2 bulan berturut-turut nggak bisa. Suruh ngasih makan 60 orang miskin nggak bisa juga. Ya. Kata Abu Hurairah, "Famakatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Maka Nabi pun ya terdiam sejenak. Ya, nyari solusi. Gimana bantu laki-laki ini? Ya, sudah nggak bisa bayar kafarah, tapi nekat ya membatalkan puasanya. Maka Nabi pun terdiam sejenak. Fabainama nahnu ala dzalik utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamrun. Ketika kami dalam kondisi semacam itu, ya, yakni Nabi terdiam. Ya, ketika ada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau, ya, kemudian diperintahkan bayar kafarah, nggak bisa bayar kafarah, maka Nabi terdiam. Kemudian dalam kondisi semacam itu, tiba-tiba dihadirkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekeranjang kurma. Ya, bi'araqin min tamr. Dihadirkan di hadapan Rasulullah satu keranjang berisikan kurma. Ya. Mungkin ada sahabat yang lain yang dengar, ini kasihan. Ya, dia butuh bantuan. Akhirnya ada yang membawa kurma satu keranjang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mendapatkan ada ya sekeranjang kurma di hadapan beliau, maka Nabi bertanya, "Aina sa'il?" Mana tadi yang bertanya? Ya, mana tadi yang bertanya? Maka dia mengatakan, "Ana." Saya Rasulullah. Aku masih di sini ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudh hadza fatasaddaq." Wahai fulan, ambil kurma ini engkau sedekahkan. Engkau bagi kepada 60 orang miskin. Ya. Sebagai bentuk kafarah atas perbuatan yang kamu lakukan. Ambil kurma ini, sedekahkan. Ya. Kata laki-laki tersebut, "A'ala afkhar minni ya Rasulullah." Ya Rasulullah, apakah saya harus bawa kurma ini kepada orang yang lebih fakir daripada saya? Fa wallahi ma baina labataiha ahlu baitin afqar min ahli bait. Ya Rasulullah, ya demi Allah, tidak ada di lembah ini, di antara dua bukit ini, tidak ada yakni keluarga yang lebih miskin daripada saya. Ya. Ini kalau orang itu ya dicari mana yang paling berhak dapat sedekah, saya ya Rasulullah. Ya. Enggak ada orang yang paling miskin di lembah ini kecuali keluarga kami. Ya. Ini orang luar biasa jemaah. Ya. Ini orang luar biasa. Ya. Sudah disuruh bayar kafarah enggak bisa. Dikasih ya, kesempatan untuk sedekah, bayar kafarah, dibantu, disuruh kasih orang lain, dia mengatakan enggak ada yang lebih berhak dari saya ya Rasulullah. Enggak ada orang yang lebih fakir, yang lebih berhak menerima sedekah kecuali kami ya Rasulullah. Ya. Kata Abu Hurairah, fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tersenyum. Ya, melihat kelakuan laki-laki ini, Nabi tersenyum. Ini orang luar biasa. Ini orang nekat luar biasa. Ya. Sudah nggak bisa bayar kafarah, nekat menggauli istri di siang hari Ramadan. Sudah dikasih apa? Ini bantuan untuk disedekahkan. Ya, dia merasa yang paling berhak dengan sedekah tersebut. Maka Nabi pun tertawa. Ya, sampai kelihatan gigi taring beliau. Ya. Tsumma qal, kemudian Nabi pun mengatakan, kalau begitu sudah bawa ke rumahmu, makan bersama keluargamu. Ya. Niat apa? Niat kafarah. Ya. Kalau memang nggak ada yang lebih miskin dari kamu, ya sudah, kamu bawa pulang ke rumahmu. Ya. Nah, ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasannya ya berhubungan badan di antara hal yang membatalkan puasa. Ya. Kemudian orang yang batal puasanya karena hubungan badan,
Selain dia wajib mengqadha puasanya, dia pun wajib untuk bayar kafarah. Ya. Bayar kafarah. Imma puasa 2 bulan berturut-turut, karena budak tidak ada di zaman sekarang. Ya, maka berpuasa. Sebagai gantinya puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, maka memberi makan. Ya, 60 orang miskin. Kata penulis, wa fi ma'nal jima'. Di antara perbuatan yang semakna dengan al-jima' adalah inzalul maniyyi ikhtiyaran. Mengeluarkan air mani ya dalam kondisi sadar. Ya, sengaja mengeluarkan air mani. Apapun wasilahnya, apapun metodenya. Ya. Fa idza anzala as-shaimu mukhtaran bi taqbilin aw lamsin aw istimna'in aw ghairi dzalika fasada shaumuhu. Kalau seandainya orang yang berpuasa ya secara ikhtiar dengan kesadaran ya dia mengeluarkan air mani ya baik dengan ya mencium istrinya atau alams ya menyentuh istrinya atau dengan istimna yang melakukan onani ya atau dengan cara yang lain maka puasanya rusak ya menyengaja mengeluarkan air mani ya ketika seseorang berpuasa menyebabkan puasanya rusak meskipun tidak berhubungan ya tapi dia sengaja keluarkan air mani maka rusak puasanya. Lianna dzalika minasyahwati allati tunaqidus shaum. Ya karena yakni mengeluarkan air mani adalah di antara bentuk syahwat yang bertentangan dengan hakikat puasa seseorang. Ketika seseorang berpuasa, maka dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan syahwat perutnya dan syahwat kemaluannya. Ya, syahwat perut makan dan minum dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, syahwat kemaluan dengan cara ya mengeluarkan air mani, baik dengan jima ataupun dengan wasilah yang lain. Ya. Namun kata penulis, orang yang mengeluarkan air mani selain dengan cara jima, ya, alaihil qadha dunal kafarah. Ya, kewajiban dia adalah mengqadha. Puasa yang dia ya batalkan tersebut tapi tidak wajib membayar kafarah. Ya tidak wajib membayar kafarah. Li'annal kafarata la talzamu illa bil jima'i faqat. Karena kafarah tidak diwajibkan bagi seorang hamba kecuali karena faktor jima'. Ya. Liwurudin nassi khasan bihi. Karena nas yang datang khusus terkait dengan ya orang yang membatalkan puasanya karena jima'. Adapun selain karena faktor jima' maka tidak diwajibkan untuk membayar kafarah. Wallahu a'lam. Amma idza nama as-shaimu fahtalama aw anzala min ghairi syahwatin kaman bihi maradun fala yabtulu siyamuhu li'annahu la ikhtiyara lahu fi dzalik. Adapun seseorang yang ketika dia berpuasa kemudian dia ihtilam, dia mimpi basah. Ya. Dia lagi puasa, kemudian ihtilam mimpi basah. Ya. Atau keluar air mani bukan karena faktor syahwat. Seperti orang yang sakit, tiba-tiba keluar air mani. Ya, bukan karena faktor syahwat, bukan karena faktor kesengajaan. Maka orang-orang semacam ini meskipun keluar darinya air mani tapi puasanya tidak batal. Ya, karena dia keluar air mani bukan karena kesadaran, bukan karena pilihan ya yang dia inginkan sendiri, tapi karena faktor mimpi ya atau karena faktor sakit, maka tidak membatalkan puasanya. Yang membatalkan adalah ketika seseorang menyengaja ya dengan kesadarannya dia mengeluarkan air mani baik dengan cara jima ataupun dengan wasilah-wasilah yang lain. Wallahu a'lam. Taib, poin yang ketiga.
Silakan dibaca. أحسن الله Ats-tsalits. إليكم. ثم قال المصنفون حفظهم الله تعالى: الثالث التقيؤ عمدا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم عمدا. أما إذا غلبه القيء وخرج منه بغير اختياره فلا يؤثر في صيامه فلا يؤثر في صيامه لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. الرابع الحجامة، وهي إخراج الدم من الجلد دون العروق، فما تحتجم الصائم فقد أفسد صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وكذا يفسد صوم الحاجم أيضا، إلا إذا حجمه بآلات منفصلة ولم يحتج إلى مص الدم، فإنه والله أعلم لا يفطر. وفي معنى الحجامة إخراج الدم بالفصل، وإخراجه من أجل التبرع به. أما خروج الدم بالجرح أو قلع الضرس أو الرعاف فلا يضر، لأنه ليس بحجامة ولا في معناها. الخامس خروج دم الحيض والنفاس، فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس أفطرت، ووجب عليهما القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. السادس نية الفطر، فمن نوى الفطر قبل وقت الإفطار وهو صائم بطل صومه، وإن لم يتناول مفطرا، فإن النية أحد ركني الصيام، فإذا نقضها قاصدا الفطر ومتعمدا له انتقض صيامه. السابع الردة، لمنافاتها للعبادة، ولقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. Iya, jazakallahu khairan wa baraka fiik. Kemudian jemaah yang Allah muliakan, poin yang ketiga di antara pembatal-pembatal puasa kata penulis adalah at-taqayyu'u amdan. Muntah secara sengaja. Ya, menyengaja untuk memuntahkan ya makanan atau minuman. Wa huwa ikhraju ma fil ma'idati min ta'amin aw syarabin an tariqil fami amdan. At-taqayyu artinya adalah mengeluarkan apa yang ada dari dalam lambung. Ya, dari ma'idah, dari lambung seseorang berupa makanan ataupun minuman dari jalur mulut. Ya, dikeluarkan lagi. Itu namanya at-taqayyu. Amma idza ghalabahul qai'u wa kharaja minhu bighairi ikhtiyarihi fala yu'athir fi siyamihi. Adapun orang yang muntah bukan karena faktor kesengajaan, tapi memang dia mual kemudian muntah, maka tidak berpengaruh terhadap keabsahan puasanya. Ya, orang yang muntah karena bukan karena faktor memuntahkan ya muntah dengan sendirinya, maka tidak batal puasanya. Yang membatalkan adalah ketika seseorang menyengaja untuk memuntahkan makanan atau minuman ya dari mulut. Ya, mungkin dengan apa, cara masukkan tangan atau sesuatu yang lain sehingga keluar isi lambungnya itu. Ya, keluar makanan atau keluar minuman yang sudah dia makan, sudah dia minum, maka ini yang membatalkan puasa. Adapun seseorang yang dia muntah bukan karena faktor kesengajaan, maka tidak membatalkan puasanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang sahih.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dhara'ahu al-qai falaysa alaihi qada'un." Siapa yang terkalahkan oleh muntahnya, maka tidak ada kewajiban mengqadha bagi dirinya. Yani dia lanjut puasanya dan puasanya sah. Kalau seseorang muntah bukan karena faktor kesengajaan, ya. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Tapi siapa yang menyengaja memuntahkan, ya, isi perutnya, maka wajib baginya untuk mengqadha. Dari sini para ulama mengambil istinbat hukum bahwasannya, ya, menyengaja muntah adalah salah satu hal yang membatalkan puasa seseorang. Ya, wallahu a'lam. Kemudian yang keempat, di antara hal yang membatalkan puasa adalah al-hijamah, yakni berbekam. Wa hiya ikhrajud dam minal jildi duna al-uruq. Hijamah adalah mengeluarkan darah, ya, lewat kulit, ya, dari kulit. Tidak sampai pada pembuluh darah. Tidak sampai pada pembuluh darah. Karena kalau seandainya mengeluarkan darah itu lewat pembuluh darah, itu namanya fasdu. Ya, al-fasdu. Tapi kalau sebatas lewat kulit, enggak sampai pembuluh darah, maka disebut dengan al-hijamah atau berbekam. Famatahtajama shaim faqad afsada saumahu. Ketika orang yang berpuasa dia berbekam, maka dia telah merusak puasanya, membatalkan puasanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi yang mulia. Dari hadis Thauban, kata Nabi alaihi salatu wasalam, aftaral hajimu wal mahjum. Orang yang, ya, membekam dan orang yang dibekam itu batal puasanya. Wa kadza yafsud saumul hajim aidan illa idza hajamahu bi alatin munfasilatin walam yahtaj ila masjid dam fa innahu wallahu a'lam la yuftir. Kata penulis, demikian pula, ya, puasa orang yang membekam itu batal, ya, kalau seandainya ketika dia membekam pihak lain butuh alat yang dia gunakan dengan cara apa? Dengan cara menghisap. Jadi dihisap lewat mulut, ya, maka batal puasanya. Adapun ketika seseorang membekam dengan alat, ya, khusus, tidak dengan mulutnya, maka puasa yang membekam tidak batal. Ya, yang batal hanya puasa yang dibekam. Wa fi ma'na al-hijama ikhrajud dami bil fasdi. Yang semakna dengan hijama adalah mengeluarkan darah dengan cara fasdu. Dengan cara fasdu. Wa ikhrajuhu min ajli at-tabarru'. Demikian pula mengeluarkan darah, ya, dalam rangka untuk berdonor, ya, donor darah. Ini pun di antara hal yang membatalkan puasa. Kata penulis, amma khurujud dam bil jur'i al-jarhi atau bil jurhi atau qal'id darsi atau ad-dirsi atau ar-ru'afi fala yadurru li'annahu laisa bihijamatin wala fi ma'naha. Adapun seseorang yang dia keluar darah karena faktor luka, ya, atau karena gigi yang tanggal atau karena mimisan, maka tidak memudaratkan puasanya. Karena berbeda dengan makna al-hijamah berbekam, ya, tidak sama dengan bekam atau yang semisalnya, ya. Ala kulli hal, terkait dengan poin yang ketiga dan poin yang keempat ini ada khilaf di antara para ulama, ya, terkait dengan muntah sengaja kemudian juga berbekam. Ya, ini ada khilaf di antara para ulama, apakah dua hal tersebut membatalkan puasa atau tidak membatalkan puasa. Namun yang, ya, lebih hati-hati, ya, kita menjauhi dua perkara tersebut. Adapun yang pertama dan yang kedua, makan dan minum kemudian jima, maka dengan ijma kesepakatan para ulama bahwasanya dua perkara tersebut termasuk ke dalam hal yang membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Silakan adzan terlebih dahulu. Kita beri kesempatan bersoal jawab setelah adzan untuk salat Isya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah azakumullah. Ada pertanyaan? Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana apabila berjima' di bulan puasa lebih dari 1 kali? Berapa bayar kafarahnya? Apakah hukum kafarat itu untuk 1 kali berjima' di bulan Ramadan? Iya. Yang dihitung harinya jamaah. Ya. Ketika dia membatalkan 1 hari ya di bulan Ramadan dengan berjima, maka kafarahnya ya yang kita sebutkan tadi. Imam merdekakan seorang budak, kalau tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu maka memberi makan orang miskin 60 orang. Ini untuk 1 hari yang dia batalkan. Ya. Kalau dia batalkan 30 hari. Allahul musta'an. Ya tinggal dikalikan 30. Ya tinggal dikalikan 30. Ya. Berarti kalau 2 bulan puasa kali 30. 60 bulan jamaah. 5 tahun. Berturut-turut dia puasa. Ini belum dikurangi Ramadan, kan otomatis nanti masuk Ramadan juga nanti. Ya. Ala kulli hal kata para ulama, ya. Yang dihitung adalah harinya. Ya. Berapa hari dia batalkan karena jima, maka kafarahnya kita sebutkan tadi. Yang jadi pertanyaan, kalau seandainya seseorang dalam 1 hari berulang-ulang jimanya. Iya. Dalam 1 hari ia berulang-ulang jimanya. Berapa kafar yang harus dia bayarkan? Ini ada khilaf di antara para ulama. Ya, tapi yang lebih tepat ya, mau berapa kali pun dia jima, maka dia bayar 1 kafarah. Ya, karena kafarah itu untuk 1 hari. Selama seseorang sudah batalkan hari tersebut, ya, baik dengan jima sekali ataupun 2 kali, ya maka dia yakni kafarahnya adalah 1 hari yang dia batalkan puasa di situ. Ya, Allahu a'lam. Meskipun ada sebagian ulama berpendapat tergantung dia jima berapa kali. Ya kalau sehari dia sampai 3 kali, berarti 3 kali lipat kafarahnya. Ya, 3 kali lipat kafarahnya. Ya. Tapi Allahu a'lam yang lebih tepat, ya pendapat yang pertama, bahwasannya selama orang tersebut ya membatalkan 1 hari, ya maka yang dihitung adalah kafarah 1 hari. Ya, yang dia batalkan dengan berjima. Wallahu a'lam. Untuk bayar fidyah, pindah ya dari kafarah kepada fidyah. Ya. Untuk bayar fidyah bagi perempuan yang setiap tahun hamil, menyusui, melahirkan terus-menerus. Masya Allah. Ya, setiap tahun ya kalau nggak hamil, melahirkan, menyusui ya, sepanjang tahun. Apakah boleh di luar bulan Ramadan? Dan berapa hitungan fidyah apabila berbentuk beras? Syukran, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Ini sudah dijelaskan di pertemuan yang lalu. Ya, ala kulli hal, ya fidyah itu terbaik dikeluarkan di bulan Ramadan. Ya. Ketika seseorang dia tidak memungkinkan berpuasa, apalagi ya wanita yang tiap tahun hamil, ya kalau enggak menyusui, maka ini dikiaskan dengan orang yang sakit dan tidak kunjung sembuh sakitnya. Maka kewajiban dia adalah membayar fidyah. Maka dia bayarkan fidyah
bisa di setiap hari di bulan Ramadan. Ya, di setiap hari dia keluarkan ya setengah sa' makanan pokok. Ya setengah sa'. Setengah sa' itu artinya setengah ukuran kita bayar zakat fitr. Kalau kita bayar zakat fitr sebesar 2,5 kilo, berarti setengah sa'-nya 1,250. Ya 1 kilo 250 gram. Kalau kita bayar zakat fitr ya 3 kilo, berarti setengah sa'-nya sekitar 1,5 kilo. Ya berupa makanan pokok. Atau bisa juga berupa 1 porsi makanan. Ya, 1 porsi makanan. Ya. Bisa kita keluarkan setiap hari. Ya, bisa kita masak sendiri di rumah, bikin 1 porsi kita berikan kepada tetangga kita yang fakir, yang miskin untuk dia berbuka puasa. Niatkan sebagai bayar fidyah. Atau kita bisa kasih makanan pokok. Ya, beras 1,5 kilo. Kalau bisa kasih lauk afdal, ya. Dikasih lauk juga. Ya, kalaupun tidak maka cukup dengan bahan makanan pokok tersebut, atau kita bisa memberikan 1 porsi makan. Ya, sebagaimana yang biasa kita makan. Ya. Kalau antum di rumah makan sayur masak sayur bayam, ya, masak rendang, kemudian masak opor, ya, maka berikan dari lauk-lauk tersebut. Jangan sampai rendang sama opor buat di rumah, kemudian sayur bayam buat kasih kafaroh, ya, ini namanya zalim. Ya, beri dari apa yang biasa kita makan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum kafarah berjima di siang hari berlaku untuk suaminya saja atau untuk kedua-duanya? Yang wajib bayar kafarah apakah cukup kepala rumah tangga atau suami dan istri kedua-duanya wajib bayar kafarah? Iya, ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasannya suami dan istri kalau dua-duanya dengan kesadaran maka wajib dua-duanya bayar kafarah. Kecuali kalau istri dalam kondisi terpaksa, ya, dipaksa sama suaminya, ya, nggak ada pilihan kecuali melayani suaminya, maka yang wajib bayar kafarah suaminya. Ya, karena istri nggak ada pilihan, nggak ada keinginan, tapi dipaksa sama suami. Ya. Wallahu a'lam. Ya, pendapat yang lebih saya condong kepadanya bahwasannya yang diwajibkan membayar fidyah, ya, adalah cukup kepala rumah tangga. Ya, cukup seorang suami. Ya. Tapi keduanya wajib mengqadha. Ya, keduanya wajib mengqadha. Tapi terkait dengan fidyah maka cukup sang suami. Kenapa? Karena dalam hadis laki-laki di atas Nabi SAW hanya menyebutkan tentang sang laki-laki tersebut. Ya, yang Nabi perintahkan hanya sang laki-laki tersebut. Nabi nggak katakan kamu kemudian kasih tahu istri kamu, ya. Ya, suruh bayar fidyah. Tapi Nabi hanya memerintahkan suaminya saja. Untuk apa? Untuk bayar kafarah. Engkau bisa merdekakan budak? Kata laki-laki, nggak bisa ya Rasulullah. Bisa puasa ya 2 bulan berturut-turut? Nggak bisa juga ya Rasulullah. Ya, Nabi hanya perintahkan laki-laki tersebut atau kepala rumah tangga tersebut. Ya, kalau seandainya sang wanita juga diwajibkan maka Nabi akan perintahkan. Ya, karena ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Kata para ulama, mengakhirkan penjelasan di waktu yang dibutuhkan tidak boleh. Ya, karena wanita itu butuh. Kalau seandainya ada kewajiban kafarah, butuh dijelaskan juga. Tapi Nabi tidak menjelaskan kewajiban kafarah bagi sang wanita. Ya. Maka dari sini para ulama mengambil istinbat hukum bahwasanya kewajiban membayar kafarah, ya, yakni cukup diwakilkan oleh seorang suami. Ya, cukup diwakilkan oleh seorang suami. Wallahu a'lam. Tapi kalau terkait dengan qadha, ya maka
keduanya wajib mengqadha kalau seandainya memang dilakukan secara sengaja, ya, bukan karena faktor lupa atau bukan karena faktor ya keterpaksaan. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, kita cukupkan. Ini pertanyaan juga ini. Iya. Fadhal. Iya. Apa hukum menelan air ludah? Kalau air ludah itu di mulut antum, maka nggak ada masalah. Tapi kalau air ludahnya antum ya taruh di gelas, dikumpulkan sampai banyak, antum minum, ya batal. Iya, kalau sesuatu yang dari dalam tubuh antum maka tidak membatalkan. Iya, kecuali kalau antum keluarkan dulu kemudian dimasukkan lagi. Nah, ini yang bisa membatalkan. Iya. Orang menelan air ludah itu natural, tabi'i. Iya. Maka selama air ludah itu dalam mulut antum, ya antum telan nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau antum kumpulkan di gelas. Dapat satu gelas kemudian ditelan, ya itu yang membatalkan puasa. Ya. Baik. Mubadalah mata? La yalzam. Al-afdal yustanab mithlu hadha. Ya, ini terkait dengan apa? Bercumbu dengan istri, ya. Maka hendaknya dihindari. Sebatas mencium nggak ada masalah. Ya mencium istri nggak ada masalah. Kalau seandainya Bapak memang diyakinkan aman, nggak sampai kesetrum, ya. Yang bahaya kalau sampai kesetrum, kemudian berlanjut. Nah, ini yang berbahaya. Ya. Kalau sebatas mencium nggak ada masalah. Ya antum ya mau keluar cium istri nggak ada masalah. Ya, tapi hati-hati jamaah. Ya kalau siang hari Ramadan itu hawanya beda. Ya. Auranya beda. Ya istri antum yang biasanya apa? Ya, yang biasanya biasa-biasa saja. Kalau Ramadan itu kayaknya Masya Allah. Ya, karena memang hawanya beda. Ya maka hati-hati. Ya, sebatas mencium nggak ada masalah. Tapi kalau dikhawatirkan berkelanjutan, maka ya sadud dzara'i. Hendaknya ditutup celah-celah yang bisa mengantar kepada ya hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Allahul musta'an. Kalau berjimaknya lebih dari satu istri, bagaimana kafarahnya? Nah, ini tanya Pak Kasman ini. Allahul musta'an. Iya, tanya praktisinya ini. Fadal, fadal. Wallahu a'lam. Terkait ya kafarah yang saya dapatkan dari penjelasan para ulama terkait dengan puasa Ramadan. Terkait dengan puasa Ramadan. Wallahu a'lam. Apakah berlaku untuk puasa wajib yang lain seperti puasa nazar ya atau puasa kafarah ya wallahu a'lam. Ya, yang saya ya fahami dari penjelasan para ulama bahwasannya kafarah ya itu terkait dengan puasa Ramadan, terkait dengan ya batalnya puasa Ramadan. Wallahu a'lam. Karena Ramadan itu punya kehormatan.
Ya, punya hurmatuz zaman. Punya waktu yang ya dihormati, dimuliakan. Karena syariat memberikan ya ancaman yang berat bagi orang yang tidak menghargai kemuliaan ya bulan Ramadan. Makanya ada kafarah khusus. Ada kafarah khusus terkait dengan orang yang membatalkan puasa Ramadan karena sebab al-jima' tersebut. Ya, li hurmati zaman, karena kehormatan waktu. Ya, yaitu bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Baik. Ya, tadi pertanyaan terakhir. Tanya Pak Kasman ya. Bersiwak nggak ada masalah. Selama siwaknya nggak antum telan. Iya, nggak ada masalah. Antum siwak, antum gosok gigi di siang hari Ramadan nggak masalah. Iya. Karena Nabi juga bersiwak. Iya, Nabi bersiwak. Hatta ketika beliau puasa. Iya. Karena siwak itu sunnah. Matharatun lil fam wa mardhatun lirabb, membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada masalah ketika seseorang dia berpuasa kemudian dia bersiwak atau menggunakan pasta gigi, ya tidak ada masalah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.